బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ వర్సెస్ పోప్ గా మారిందే వ్యవహారం. ట్రంప్ పై పోప్ లియో తిరుగుబాటుకు వెళుతున్న క్రమం. యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా నేను గలం విప్పుతూనే ఉంటా అంటున్నారు పోప్. నేను ట్రంప్కు భయపడను, దేవుడి సందేశాలను దుర్వినియోగం చేయొద్దంటూ ట్రంప్కు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు పోప్. ఇటు ప్రపంచంలో చాలామంది అమాయకులు చనిపోతున్నారంటూ చెప్పుకొచ్చారు పోప్. మరోవైపు పోప్ పై ట్రూత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా మండిపడుతున్నాడు ట్రంప్. నేరాలు విదేశాంగ విధానంపై పోపు తీరుని తప్పుపడుతూ ఉన్నాడు ట్రంప్. అమెరికా అధ్యక్షుడిని విమర్శించి పోప్ మాకు అవసరం లేదంటున్నాడు ట్రంప్. నేను భారీ మెజారిటీతో గెలిచి అధ్యక్షుడిని అయ్యానంటున్నాడు ట్రంప్. పోప్ లియో 14 ఎంపిక పైన ట్రంప్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. పోప్ లియో 14 ఎంపిక ఓ షాకింగ్ సర్ప్రైజ్ అన్నాడు ట్రంప్. పోప్ పదవి కోసం అనుకున్న అభ్యర్థుల జాబితాలో ఆయన పేరు అసలే లేదు అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చాడు. పోప్ కృతజ్ఞతతో ఉండాలి అంటూ ట్రంప్ చేసిన ట్వీట్, ఇన్ఫాక్ట్ ట్రంప్ చేసిన ఆ సోషల్ మీడియా ట్రూత్ పోస్ట్ ప్రస్తుతం ఇంట్రెస్టింగ్గా మారడమే కాదు, సంచలనంగా కూడా మారుతోంది. ఏకంగా ఇప్పుడు యుద్ధం పోప్ వైపు ట్రంప్ మరణించాడా అంటే ట్రంప్ మళ్ళించాడా, క్షమించాలి ఆ పదానికి, ట్రంప్ మళ్ళించాడా, ఏమంటున్నాడు ఒకసారి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక పోప్ లియో అంటూ స్టార్ట్ చేశాడు. మీరు చూడొచ్చు, అది క్లియర్గా దాంట్లో ఉంది. పోప్ లియో అని స్టార్ట్ చేశాడు, ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేసుకొచ్చాడు. దట్ షోస్ అసలు ఏమని అనుకుంటున్నాడు ట్రంప్, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, దానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్న క్రమం. ఇటు పోప్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. పోప్ రియాక్ట్ అవుతూ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే దేశానికి సంబంధించి కావచ్చు, ప్రపంచానికి సంబంధించి కావచ్చు, కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే జనహితార్థం తీసుకోవాలి అనే అర్థం వచ్చేలా, అనే భావం వచ్చేలా ఆయన మాట్లాడుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఏమన్నారు ఒకసారి చూద్దాం. ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా పోప్ ఏం మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత ట్రంప్ తన ట్రూత్ ఖాతాలో ఏం చెప్పుకొచ్చారు చూద్దాం. In English, I would simply say once again what I said in the Urbi et Orbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that the human being is capable of, and we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. In English, I would simply say once again what I said in the Urbi et Orbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. To remind all that attacks on civilian infrastructure is against international law, but that it is also a sign of the hatred, the division, the destruction that
the human being is capable of, and we all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen, to ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Thank you very much. రైట్, అది పోప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ఆయన ఏమన్నారనేది క్లుప్తంగా నేను తెలుగులో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. శాంతి కోసం ప్రపంచం చూస్తోంది, వైలెన్స్ కోసం కాదు అని అర్థం వచ్చేలా చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచం శాంతి కోరుకుంటోంది, హింస కాదు అనేది. దాంతోపాటు అందరూ కలిసి వార్ని రిజెక్ట్ చేయండి అంటూ ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇక ఈ యుద్ధం దేన్ని రిజాల్వ్ చేయలేకపోతుంది, కనీసం ఎనీథింగ్ అంటూ ఆయన కోట్ చేశారు. నాట్ రిజాల్వింగ్ ఎనీథింగ్. ఓ పక్క ఎనర్జీ క్రైసిస్, ఇంకో పక్క ఎకనామిక్ క్రైసిస్, ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచాన్ని చుట్టుముడుతున్నాయంటూ పోప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు, ఇది ఇంకా హేట్రెడ్ని పెంచుతోంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే హేట్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో అంటే ఇంకా వ్యతిరేకత పెంచుతోంది, ఒకరి మీద ఒకరిని విద్వేషాన్ని పెంచుతోంది తప్ప ఎక్కడా ఇది ఒక సానుకూల పవనాలకి అంటే సానుకూల దృక్పథంగా వెళ్ళటం లేదు. టేబుల్